ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे त्वमेव माता च पिता त्वमेव सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणे भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे नमोऽस्तुते। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय
स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरगणा देवाय तस्मै नमः। அத்தியாயம் 18 ஸ்லோகா நம்பர் 1 முதல் 76 வரை. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपःकर्म एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्न्यासिनां क्वचित् पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक्विधा विविधाश्च पृथक् चेष्टा न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धिद्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिवेदा कर्म चोदना प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्घरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो न हंवादि धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेते बुद्धे सापात सात्विके यया धर्मं अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धे सापात राजसे अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सापात तामसे धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृते सापात सात्विके यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सापात तामसे सुखं त्रिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छते यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोमवं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादज विषयेन्द्रिय
संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपःशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिज्ञं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणादमप्यच्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः सिद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यते स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढाणि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृच्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते ययिमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मात्
तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादं इममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुत्वा कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः. இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 77 तच्च संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः. तच्च संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் எல்லையற்ற கருணையினால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை நாம் தொடர்ந்து படித்து கொண்டு வருகிறோம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரால் அர்ஜுனனுக்கு மகாபாரத போர்க்களத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு புனிதமான நூல், இந்துக்களின் புனிதமான நூல். யாராவது கேட்டால் நமக்கு சொல்ல தெரியணும், உங்களுடைய புனிதமான நூல் எதுன்னு கேட்டால் நம்மள பல பேர் என்ன சொல்லுவோம், திருக்குறள் ஆரம்பித்து கந்த சஷ்டிலேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாத்தையும் சொல்லிவிடுவோம். ஏன்னா நமக்கு அவ்வளோ நூல்கள் இருக்குது இந்து மதத்தில், எதை சொல்கிறது எதை விடுறதுன்னு தெரியாது. ஒரு கிளாரிட்டி நமக்குள்ளே இருக்கணும். புனிதமான நூல் அப்படின்னா முதல்ல சொல்ல வேண்டியது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை. அடிப்படையான நூல் அப்படின்னு கேட்டோம்னா வேதங்கள். வேதங்கள்லேருந்து தான் எல்லாமே வந்தது. இந்துக்களின் அடிப்படை நூல் வேதங்கள், இந்துக்களின் புனிதமான நூல் பகவத்கீதை. அது சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆனால் சில நேரங்களில் கேட்கும் பொழுது எல்லாம் சொல்லுவாங்க, கந்த சஷ்டின்னு சொல்லுவாங்க, திருக்குறள் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை, எந்த சொல்கிறது எதை விடுறது அப்படின்னு. அப்படி இல்லாமல் எல்லாமே புனிதமான நூல்கள், நமக்கு நல்ல வழிகளை சொல்லக்கூடிய நூல்கள். இவையெல்லாம் தினசரி படிக்க வேண்டிய நூல்கள் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பகவத்கீதையில் நாம் இப்போ இருக்கிறது சாப்டர் 18, 18வது அத்தியாயத்தில். 18வது அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியிலிருந்து தொடங்குகிறது. என்ன கேள்வி? தியாகத்துக்கும் சந்நியாசத்துக்கும் உண்டான வேறுபாட்டை பற்றி கேட்டார். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பல்வேறு விதங்களில் அர்ஜுனனுக்கு மீண்டும் புரிய வைக்கிறார், அல்லது இந்த 17 சாப்டரில் என்னெல்லாம் விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டதோ மீண்டும் ஒரு முறை அர்ஜுனனுக்கு நினைவுபடுத்துகிறார். முதல் விஷயம் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னது யஜ்ஞம், தானம், தவம் போன்ற விஷயங்களை, அதாவது நித்திய கர்மங்களை, நைமித்திய கர்மங்களை, இவையெல்லாம் தொடர்ந்து செய்யப்பட வேண்டும். தினசரி நம் வாழ்க்கையில் அனுஷ்டானத்தில் இருக்க வேண்டும். ரொம்ப முக்கியமானது இந்த அனுஷ்டானங்கிற வார்த்தை. அனுஷ்டானம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே தான் ஆற்றல், தெய்வீக ஆற்றல் இருக்கும்.
வெறுமனே சாண்டிங் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது. அந்த சாண்டிங் பண்ணுறதோட தினசரி நம்ம வாழ்க்கையில் கொஞ்சமாவது நம்ம படித்த போர்ஷன்லேருந்து அது நம்ம வாழ்க்கையில் ரெஃப்ளெக்ஷன் ஆகணும். என்ன படிச்சிருக்கிறோமோ, இப்போ வசுதேவ சுதம் தெய்வம் கம்ச சானூர மர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும். ஏதோ ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்க, அல்லது ஏதாவது கந்த சஷ்டிலேருந்து ஏதோ ஒன்று படிக்கிறீங்க. என்ன படித்தாலும் சரி, அதிலேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு பகுதியாவது நம்ம லைஃப்லேருந்து அது ரெஃப்ளெக்ஷன் ஆகணும். நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கும் பொழுது தான் அந்த சாஸ்திரத்தினுடைய உட்பொருள் நமக்கு புரியும். உட்பொருள் விளங்காத வரை எவ்வளவுதான் கிளிப்பிள்ளையாட்டம் படிச்சிருந்தாலும் பெரிய முன்னேற்றம் நமக்கு ஏற்படாது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? தவம். 3 எழுத்து தவம் என்பது அவசியமானது. என்ன பண்ணணும்? தொடர்ந்து அந்த சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்லுவார், இந்த கடலில் சிப்பிகள்லாம் தண்ணியில் மிதந்துக்கிட்டே இருக்கும். எதுக்காக மிதந்துட்டுருக்கோம்? அது சுவாதி நட்சத்திரத்தில் அன்னைக்கு பெய்யக்கூடிய மழை துளிக்காக காத்திருக்குமா. அந்த சிப்பிகள்லாம் காத்திருக்குமா. அந்த ஒரு ட்ராப், ஒரு துளி மழை துளிக்காக காத்திருக்குமா. கிடைச்ச உடனேயே அந்த மழை துளி எடுத்துக்கிட்டு நேராக கீழே கடலின் ஆழத்துக்கு போயிடுமா. போயிட்டு என்ன பண்ணும்? அது முத்தாகிற வரைக்கும் கடலின் ஆழத்திலேயே இருக்குமா. அதுதான் பிற்காலத்தில் நமக்கு முத்தாக வருகிறது. இப்போ எத்தனை வருஷங்கள் உள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது. அப்போ டைவ் டீப், மேலாக போயிட்டே இருந்தோம்னா பெருசாக நமக்கு எந்த பலனும் கிடைக்காது. டைவ் டீப். எந்த சாஸ்திரம் வேணாலும் படிங்க, திருக்குறள் படிங்க, ராமாயணம் படிங்க, மகாபாரதம் படிங்க, பகவத்கீதை, எதை வேணாலும் படிங்க. ஆனால் டீப்பாக போகணும். டீப்பாக போகும்பொழுது தான் விஷயங்கள் நமக்கு புரியும். அந்த சாஸ்திரம் என்ன சொல்ல வருது, அந்த சாஸ்திரம் எனக்கு என்ன சொல்ல வருது, என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்துக்கு என்ன மெசேஜை கொடுக்குது, அதை புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ அர்ஜுனனுக்கு விளக்கம் சொல்லிக்கிட்டே வர்றார். யஜ்யம், தானம், தவம் போன்ற விஷயங்களை செய்யணும். அப்புறம் ஒரு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் எப்படி கர்மாவாக மாறுகிறது, அதற்கு 5 நியமங்கள் தேவை அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொன்னார். அதற்கு அடுத்தபடியாக ஒரு 7 விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு, அப்போ சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இவைகளுடைய செயல்பாடுகளை பற்றியெல்லாம் விரிவாக நாம் பார்த்தோம். சந்நியாசம், ஞானம், கர்ம, கர்த்தா, புத்தி, திருப்தி, சுகம், இந்த 7 தலைப்புகளையும் நம்ம பார்த்தோம். அதற்கு அடுத்தபடியாக 4 யோகங்களுடைய சாராம்சத்தை எடுத்து சொன்னார். கர்மயோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம், ராஜயோகம், இவை பற்றியெல்லாம். இதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறமா அர்ஜுனனுக்கு பார்க்குறார், இன்னமும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கிளியர் ஆகலை. அப்போ சில குழந்தைங்க கிளாஸ் நடத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. என்னடா புரிஞ்சுதா அப்படின்னா, இல்லை சார் ஒன்றும் புரியல சார், மேலே பார்த்துட்டே உட்காந்துருப்பான். அதிலே தெரிஞ்சு போயிடும், இன்னும் பையனுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்த விஷயங்கள் போய் சேரலை அப்படின்னு. உடனே பகவான் என்ன பண்ணுறார்? இன்னும் பல விஷயங்களை எடுத்து சொல்கிறார். பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ரனுடைய கர்மங்களை, அதாவது 4 வருணத்தவருடைய கர்மங்களை எல்லாம் எடுத்து சொல்கிறார். இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள்லாம் சொன்னதுக்கப்புறமா ஒரு கட்டத்தில் பகவான் சொல்லிடுறார், அர்ஜுனா எல்லாம் உனக்கு சொல்லியாச்சு, உன் மனசு போல் செய்யி, உனக்கு என்ன தோணுதோ, மனசில் எது தோணுதோ அதை செய்யி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வரும்பொழுது தான் சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் விரஜ, என்ன சரணடை. ஒரு ஷார்ட்கட்டு கொடுக்குறாரு. இதெல்லாம் செய்ய முடியாட்டாலும் பரவாயில்ல, ஒன்று செய்யி, என்ன மனசில் நினச்சிக்கிட்டு காரியங்களை பண்ணு. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய, கம்ப்ளீட் சரண்டர் டு காட் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வர சொல்கிறார். அதோட அந்த போர்ஷன் முடியுது. அதுக்கப்புறமாகத்தான் அர்ஜுனன்ட்ட கேள்வி கேட்குறாரு. ஏன்பா கேள்வி கேட்டிய மனசு சஞ்சலமாக இருக்குதுன்னு சொன்னியே, அதெல்லாம் தீர்ந்து போச்சா, குழப்பமெல்லாம் தீர்ந்து போச்சான்னு கேட்குறார். அப்போ தான் அர்ஜுனன் சொல்கிறான், நஷ்டோ மோகா, நஷ்டோ மோகா ஸ்மிருதி லப்தா, எனக்கு சுய நினைவு இப்போ தான் வந்திருக்குது. சுய நினைவு எப்போ வருது அவருக்கு? இந்த உபதேசங்கள்லாம் கேட்டதுக்கப்புறமா ஹூ ஆம் ஐ, அதான் சுய நினைவு. அப்படின்னா நம்ம நினைக்கக்கூடாது, அர்ஜுன் இது வரைக்கும் நான் கோமாவில் இருந்தால் கேட்டான் அப்படின்னு கிடையாது. சுயநினைவு என்றால் என்னது? ஹூ ஆம் ஐ, நான் யார் அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தை எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறீங்க. இப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்.
நான் முன்னாடி நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான் தான் பெரிய வில்வித்தை சிறந்தவன் நினச்சிட்டு இருந்தேன். எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்கள நான் கொண்டுட்டா எனக்கு இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் நினச்சிட்டு இருந்தேன். இப்போ தான் புரியுது, இந்த போரை நடத்துறது நீ தான் கண்ணா, நீ தான் நடத்துகிற, நான் ஒரு கருவி அப்படின்னு இப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இப்போ நீ என்ன சொல்கிறியோ, முன்னாடி என்ன சொன்னார், ஹே கிருஷ்ணா அங்கே கொண்டு போய் வண்டி நிறுத்து அப்படின்னாரு, ஆர்டர் போட்டார். யார்? அர்ஜுனன். ரதத்தை கொண்டு போய் நான் சொல்கிற இடத்துல நிறுத்து அப்படின்னாரு. இப்போ என்ன சொல்கிறாரு, கண்ணா நீ என்ன சொல்கிறியோ அதை நான் கேட்குறேன். அது ஒரு நிலை. சாதகருடைய வாழ்க்கையில், ஆன்மீக சாதகருடைய வாழ்க்கையில் அடிப்பட்டு என்னது வாழ்க்கை தரக்கூடிய இன்ப துன்பங்கள்லாம் அந்த நிலைகளை பாஸ் பண்ணி போகும்பொழுது ஒரு நிலை வரும், சரண்டர். அது ஒரு நிலை வரும், ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலையும் வரும். அந்த சரண்டர் வரும் பொழுது தான் செய்கிறதெல்லாம் நான் இல்லை, எனக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய டிவைன். அந்த டிவைனுக்கு நாம் என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம். அந்த டிவைனை நான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறேன். அந்த டிவைனை நீங்கள் பிடிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச நேமில் சொல்லிக்கோங்க. அந்த டிவைன் தான் இந்த காரியங்களை செய்யுது. நான் ஒரு கருவியாக இருக்கிறேன்னு இப்போ அர்ஜுனன் புரிஞ்சுக்கிறான். அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம சஞ்சயன் சொல்கிறாரு, நான் 2 பேரும் பேசிக்கிறத நான் பார்த்தேன், நான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கடுத்த ஸ்லோகத்தில் அவங்க சொன்னதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது என்னுடைய மனசு ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்குது, உள்ளம் பூரிப்பு அடைகிறதுன்னு கடந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம். இன்றைய ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்ப்போம். தச்ச சம்ஸ்மிருத்திய ரூபம் அத்யத்புதம் ஹரேஹே விஸ்மயோ மே மகான் ராஜன் ஹ்ரிஷ்யாமி ச புனः புனः. ஹே ராஜன், ஹரேஹே அதி அத்புதம் ரூபம் சம்ஸ்மிருத்திய மே விஸ்மயः மகான் விஸ்மயः ஹ்ரிஷ்யாமி ச புனः புனः. அதாவது ராஜன், ஹே மன்னா, ஹே திருதராஷ்டிர மன்னா, ஹரேஹே ஹரியின், தத்து அந்த, அதி அத்புதம் மிகவும் அற்புதமான ரூபம் வடிவத்தை. போன ஸ்லோகத்தில் அங்கே அற்புதமான உரையாடலைன்னு பார்த்தோம். இந்த ஸ்லோகத்தில் அற்புதமான ரூபம் வடிவத்தை சம்ஸ்மிருத்திய எண்ணி மீண்டும் நினச்சி மே எனக்கு மகான் விஸ்மயா பெரும் வியப்பு, விஸ்மயா வியப்பு, புனः மேலும் ஹ்ரிஷ்யாமி ச மேலும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அந்த நினைவை நினச்சி என் மனசில் சந்தோஷம் ஆனந்தம் பொங்கி வழிகிறது அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் இது சாப்டர் 11 11வது அத்தியாயத்தில் இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படிங்கிறது அந்த சாப்டருக்கு பேரே விஸ்வரூப தர்சன யோகம்னே பேர். விஸ்வரூப தரிசனத்தை யார் பார்த்துருக்கார்? அர்ஜுனன் பார்த்துருக்கிறார், இந்த சஞ்சயனும் பார்த்துருக்கிறார். அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்லும் பொழுது அதை நினைக்கும் பொழுதே எனக்கு மனசில் சந்தோஷம் வருது. விஸ்வரூப தரிசனத்தை நினைக்கும் பொழுதே எனக்கு சந்தோஷம் வருது. அதாவது மனிதர்களாக பிறந்த எல்லோருக்குமே அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்ச அந்த விஸ்வரூப தரிசனம், சஞ்சயனுக்கு கிடைச்ச அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைக்கும். ஆனால் நம்மை அந்த நிலையில் வைக்கும் பொழுது, நாம் அந்த நிலைக்கு உயரும் பொழுது நிச்சயமாக பகவானுடைய அந்த தரிசனம், அந்த அதி அற்புதமான தரிசனம் நமக்கும் கிடைக்கும். நாம் என்ன செய்யணும்? நாம் நம்முடைய ஜீவாத்மா நிலையிலிருந்து நாம் அந்த நிலைக்கு உயர வேண்டும். அது மிக முக்கியமான கவனத்தில் வைக்க வேண்டிய விஷயம். அப்போ அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்த உடனே என்னாச்சு, இவருக்கு மனசு சந்தோஷம் அடையுது. இதைத்தான் வேதங்கள் சொல்லுது. மனுஷன் நம்மளை பார்த்து வேதம் என்ன சொல்லுது? அழியாத பேரின்பத்தின் குழந்தைகளே அப்படின்னு நம்ம வேதங்களை நம்மளை பார்த்து சொல்லுது. நம்மளை பார்த்து வேதம் என்ன சொல்லலை? பாவிகளேன்னு சொல்லவே இல்லை. அழியாத
பேரின்பத்தின் குழந்தைகளே, அமிர்தஸ்ய புத்திராக, அதான் அர்த்தம். அமிர்தஸ்ய, மிருத்தம் என்றால் மரணம், மரணமற்ற குழந்தை, அழியாத பேரின்பத்தின் குழந்தைகளே வாருங்கள். வேதாகம் ஏத்தம் புருஷம் மகாந்தம் ஆதித்யவர்ணம் தமசப்பரஸ்தாத் தமேவ அதிமிருத்தி மேத்தி நானியப்பந்தா வித்யதே அயனாய. என்ன சொல்ல வருது? நாங்கள் இருட்டுக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய பொன்னிறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளை, அந்த பரம்பொருளை, அந்த இறைவனை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம். முதல்ல சொல்கிறாங்க, நாங்கள் கண்டு கொண்டோம். அந்த பரம்பொருளை அறிந்தால் மட்டுமே மரணத்திலிருந்து விடுபட முடியும். அந்த பரம்பொருளை அறிந்தால் மட்டுமே மரண பயத்திலிருந்து நாம் விடுபட முடியும். அப்புறம் இதை தவிர வேறு வழி இல்லை, அதையும் சொல்லிட்டாங்க. மரண பயத்தில் நம்ம விடுபடணும்னா அந்த பரம்பொருளை அறியணும். இதை தவிர வேறு ஷார்ட்கட் ரூட்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கணும், வேறு யாராவது ஷார்ட்கட் ரூட்டு காமிச்சாங்கன்னா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா, எங்கள் வேதத்தில் சொல்லியிருக்குன்னு நீங்கள் சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும். நாங்கள் ஒரு ஷார்ட்கட்டில் கூட்டிகிட்டு போய் காமிக்கிறோன்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அப்படி ஒன்று இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஷார்ட்கட்டுங்கிறது கிடையாது, எல்லோரும் அந்த நிலைக்கு போகணும், முயற்சி செய்யணும். முயற்சி செஞ்சால் இறைவனுடைய அருள் என்பது இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இறைவனுடைய அந்த காட்சியை திரும்ப திரும்ப நினைக்கிறது அது தியானம். இந்த சஞ்சயன் என்ன பண்ணுறார்? அந்த இறைவனுடைய காட்சியை திரும்ப திரும்ப நினைக்கிறாரு. அதுக்கு பேர் லீலா தியானம்னு பேர். கண்ணை மூடி உட்காந்து நம்முடைய விருப்பப்படக்கூடிய கடவுளை நினச்சி தியானம் பண்ணலாம், அல்லது ஓம்காரத்தை தியானம் பண்ணலாம். அந்த லீலா ஸ்தானங்களையும் லீலைகளையும் தியானம் பண்ணுறதுக்கு பேர் லீலா தியானம். அதை சஞ்சயன் திரும்ப திரும்ப செய்யும் பொழுது அவருக்கு ஆனந்தம் பெருகுகிறது, மகிழ்ச்சி வருகிறது. தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை அரசங்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. திருதராஷ்டிர மன்னன்ட்ட அவன் கல் மாதிரி உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான். நான் இவ்வளவு பெருமையாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், பகவானுடைய வச்சனத்தை கேட்டது எனக்கு ஆனந்தமாக இருக்குது, அந்த முகத்தை பார்த்தது ஆனந்தமாக இருக்குது, என்னுடைய உள்ளமெல்லாம் பூரிப்படையுதுன்னு சொல்கிறான். திருதராஷ்டிரனுக்கு அங்கே பெரிய மாற்றமே கிடையாது. அவர் இன்னும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கார்? என் பையன்தான் ஜெயிப்பான், எங்களுக்கு தான் ராஜ்யம் கிடைக்கும்னு நினச்சிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கார். அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கேட்க போகிறார். இன்னமும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காரு? கௌரவர்களுக்கு தான் வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய சிந்தனை இருக்குது. இப்போ இவருக்கு இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை நினச்ச உடனே என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா, முதல்ல மகிழ்ச்சி அடைகிறாரு, முதல் விஷயம். ரெண்டாவது ஆச்சரியப்படுறார். ஏன்னா சாதாரணமாக நம்ம வாழ்க்கையில் சில விஷயங்களை பார்க்குறோம், ஆச்சரியம் கிடையாது. இது நம்முடைய சிந்தனைக்கு எட்டாத விஷயம், நம்முடைய கற்பனைக்கு எட்டாத விஷயங்களை பார்க்கும் பொழுதோ கேட்கும் பொழுதோ நமக்கு ஒரு ஆச்சரியம் வரும். நிச்சயமாக இது நமக்கு சிந்தனைகளுக்கெல்லாம் எட்டாத விஷயங்கள் வரும் பொழுது அது ஆச்சரியம் வரும். இப்போ மகிழ்ச்சி இருக்குது, ஆச்சரியம் இருக்குது. ஆச்சரியத்துக்கு அப்புறமா என்ன வருது? பகவான் மேலே பக்தியும் வருகிறது. என்னை படைத்த அந்த பகவான், இந்த உலகத்தை படைத்த பகவான் மேலே பக்தியும் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா எப்படி தெரியுமா? பகவான் தான் உலகமாக ஆகியிருக்கிறார். நம்ம பார்க்கக்கூடிய சரம் அச்சரம், மூவிங் அன்மூவிங், இது எல்லாமே அந்த இறைவனால் ஆக்கப்பட்டது. ஈசாவாஸ்யம் இதம் சர்வம், அந்த இறைவனால் எல்லாம் ஆக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்க்கணும். அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் கிடைக்கிறதுக்காக பகவான் யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு திவ்ய சக்ஷு கொடுத்தார்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். இந்த கண்ணு சாதாரண கண்ணுனால் அந்த தரிசனத்தை பார்க்க முடியாது. அவருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காரு? திவ்ய சக்ஷு, ஸ்பெஷல் ஐ கொடுத்துருக்கிறாருன்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அப்படின்னா எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஸ்பெஷல் ஐன்னா கொஞ்சம் விலை கூடுன கண்ணாடி வாங்கி போட்டுக்கிறதா, இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்பெஷலாக உள்ளே வச்சுக்கிறதா, உள்ளுக்குள்ளே அந்த உள்ளுக்குள்ளேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது வச்சுக்கிறதா? அப்படி இல்லை. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, திவ்ய சக்ஷு அப்படின்னா மனதில் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் இந்த உலகத்தை பார்க்குறது. அதுதான் திவ்ய சக்ஷு. மனசில் விருப்போடையும் பார்க்கக்கூடாது,
வெறுப்பாகவும் பார்க்கக்கூடாது. ஒரு பொருளை பார்க்கும் பொழுது விரும்பி பார்க்குறோம், இன்னொரு பொருளை பார்க்கும் பொழுது வெறுப்பாக பார்க்குறோம். அப்படி பார்த்தோம்னா உண்மை நிலை புரியாது, இந்த உலகத்தினுடைய உண்மை தத்துவம் நமக்கு புரியாது. விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் ஆஸ் இட் இஸ், அது என்ன இருக்குதோ இருக்கிறத அப்படியே பார்க்க பழகிறதுக்கு பேர் தான் திவ்ய சக்ஷுகு. விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்னா இந்த உலகமெல்லாம் அந்த பகவானால் நிறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. திவ்ய சக்ஷுகு அப்படின்னா வெறுப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் எல்லா டீலிங்கும் பண்ணணும். தினசரி வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்க்கையில் யாரெல்லாம் பார்க்குறோம், யார்கிட்டெல்லாம் என்னெல்லாம் பேசுகிறோம், என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறோம், எல்லாத்துலேயும் இந்த ஒரு கருத்தை மையமாக வச்சு செய்யும் பொழுது நமக்கு தெரிஞ்சவங்களா அவங்களுக்கு ஃபேவராக ஏதாவது செய்கிறது, தெரியாதவங்களா அவங்களுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் குறைச்சி செய்கிறது, இதெல்லாம் எப்போ வரும்? இந்த புரிதல் இல்லாத பொழுது இதெல்லாம் நடக்கும். எப்போ நமக்கு புரிஞ்சுதோ செய்கிறது பகவான், நான் இல்லை அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு வந்துருச்சுன்னா இந்த வெறுப்பு நம்மிடமிருந்து போயிடும். இதைத்தான் நம்ம கீதையிலேருந்து நம்ம கற்றுக்கணும். கீதை இந்த சாஸ்திரம் நமக்கு என்ன சொல்லி, இதுதான் சாஸ்திரத்தின் உட்பொருள். டைரெக்டாக ஒரு விஷயத்தை படிக்கும் பொழுது சாஸ்திரத்துடைய கருத்துக்கள் புரியாது. கொஞ்சம் தவம் செய்யும் பொழுது தான் இது போன்ற விஷயங்கள் நமக்கு புரிய வரும். சாஸ்திரத்தின் உட்பொருள் என்ன சொல்லுது? இந்த உலகத்தில் இரு, இந்த உலகத்தில் வேண்டிய காரியங்கள்லாம் செய்துக்கிட்டே போ, ஆனால் எதுவும் உன்னுடையது அல்ல. நம்மக்கிட்ட கொஞ்ச நாள் பகவான் கொடுத்து வச்சுருக்கிறார், கொஞ்ச நாளைக்கு பத்திரமா வச்சுருப்போம், அடுத்தவர் கையில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிவிட்டு நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா எந்த தொந்தரவும் இருக்காது, மனசில் எந்த விதமான துன்பங்களும் நமக்கு வராது. இந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். ஸ்ரீகிருஷ்ணனோட வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம். அவர் சின்ன வயசாக இருக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுறாரு, பாலகனாக இருக்கும் பொழுது வீடுகளில் போயிட்டு என்ன பண்ணுவார், வெண்ணெயெல்லாம் திருடி சாப்பிட்ருவார். இதெல்லாம் கோபிகையெல்லாம் போய் ஒரு நாள் யசோதைக்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவன் வீட்டில் இருக்க கண்ணை என்ன பண்ணுறான், எங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உரியில் வச்சுருந்த வெண்ணெயெல்லாம் தூக்கி சாப்பிட்றான் அப்படிங்கிறாங்க. இல்லையே, என் பையன் அப்படி செய்ய மாட்டான்னு எந்த அம்மாவும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. எந்த அம்மாவும் பிள்ளைகளை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன், என் பையன் அப்படி செய்ய மாட்டானே. அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க, அப்படியா, ஒரு நாளைக்கு கையும் களமாக பிடிச்சி கொடுக்குறோம், அப்போவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஒரு நாள் கட்டியாக பிடிச்சிட்டாங்க. யாரை? கண்ணனை பிடிச்சிட்டாங்க. வெண்ணை திருடும்போது போய் பிடிச்சிட்டாங்க, பிடிச்சி கட்டி வச்சுட்டாங்க. அப்போ அம்மாவை கூப்பிட்றாங்க, யசோதாவை கூப்பிட்டு பார், அவங்க கண்ணன் திருடியிருக்கான் பார். அப்பா யசோதை கேட்குறாங்க, கண்ணா வெண்ணை திருடுனியா அப்படின்னு. இல்லைம்மா, ரொம்ப பாப்பாவே சொல்கிறான் கண்ணன். இல்லைம்மா, நான் அந்த வீட்டுக்கே போகலை, நான் வெண்ணென்னா என்னன்னே தெரியாது அப்படிங்கிறான். ஆனால் அம்மாவுக்கு கோபம் வந்துருச்சு. இப்போ உண்மையை சொல்கிறியா இல்லையா, கையில் தடியை வச்சுட்டு கேட்குறாங்க, உண்மையை சொல்லு, எங்கே வாயத்தர பார்க்கலாம், வாயத்தர அப்படிங்கிறாங்க. வாயை திறந்து காமிக்கிறாங்க கிருஷ்ணன். அங்கே வெண்ணெய் இல்லை, என்ன இருக்குது, பிரம்மாண்டம். யசோதா பார்க்குறாங்க, அங்கே வெண்ணெய் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக என்ன பார்க்குறாங்க, பிரம்மாண்டம். இந்த உலகமெல்லாம் அந்த வாய்க்குள்ளே பார்க்குறாங்க. அப்படியே மூர்ச்சையாகி கீழே விழுந்துட்டாங்க, மயங்கி போய் விழுந்துட்டாங்க. அதுதான் விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கறதுக்கு ஒரு தகுதி வேணும். விஸ்வரூப தரிசனத்தை அதை பார்க்குறதுக்கு நமக்கு தகுதி வேணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், கொலாப்ஸ் ஆகிடும். அது போன்ற ஒரு காட்சியில் பார்க்கும் பொழுது கம்ப்ளீட்டாக கொலாப்ஸ் ஆகிடும். ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு 16 பேர் துறவி சீடர்கள். அதில் ஒருத்தர் சுவாமி பிரம்மானந்தர்னு பேர். ராக்கால் மகாராஜ். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பல்வேறு அனுபவங்களுக்கு கண்டவர். அவருடைய சீடர்களுக்கு அந்த அனுபவங்களை கொடுக்குறார். இந்த ராக்கால் மகாராஜ் ஒரு நாள் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்குறார், எனக்கும் அந்த அனுபவம் வேண்டும். நீங்கள் காளிகிட்ட பேசுகிறீங்க, காளி பற்றி எப்போதும் சிந்தனை பண்ணுறீங்க, எப்போதும் ஒரு உயர்ந்த தியான நிலையிலே இருக்கிறீங்க, அது போன்ற அனுபவம் எனக்கும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. ராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார், உரிய காலத்தில் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். இவருக்கு கோபம் வந்துருச்சு. சேவை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார், எண்ணெய் தேய்ச்சி விட்டுட்டு இருந்தார். எண்ணெய் கிண்ணத்தை தூக்கி வீசிட்டு நான் போகிறேன் அப்படின்ட்டு போயிட்டார். எண்ணெய் கிண்ணத்தை தூக்கி போட்டுட்டு நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட்சிணேஸ்வரத்தை விட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருக்கிறார். கேட்டு வரைக்கும் வர்றார். கேட்டு வரைக்கும் வந்த உடனே கம்ப்ளீட்டாக கண்ணு தெரியல, டார்க் ஆயிடுச்சு. அடுத்து எங்கே கால் வைக்கணும்னு தெரியல, அப்படியே நிற்கிறார்.
இப்போ ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் இன்னொரு சீடரை கூப்பிட்டு அவனை போய் கூப்பிட்டுட்டு வா, திரும்ப அழைச்சிட்டு வா அப்படிங்கிறார். இன்னொரு சீடர் போயிட்டு அவர் கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வந்தார். எங்கே போகிற? எல்லாம் என்ன தேடுறியோ அதெல்லாம் இங்கே, நீ தேடுறதெல்லாம் இங்கே உனக்குள்ளே இருக்குது, கொஞ்சம் பொறுமையாக இரு அப்படிங்கிறார். அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா அவர் என்ன கேட்டாரோ அந்த அற்புதமான தியான நிலையில் உட்கார்ந்து சுவாமி பிரம்மானந்தர் லயிச்சு போயிருக்கார். ஒரு கட்டத்தில் அவர்னால் ரொம்ப நேரம் அந்த தியானத்தில் இருக்க முடியலை. எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு பழைய நிலையே கொடுத்துருங்க, எனக்கு ரொம்ப நேரம் இந்த தியானத்தில் இருக்க முடியல, நான் பழைய நிலைக்கே கொடுத்துருங்கன்னு கேட்குறாரு. அதுதான் அதுக்குரிய தகுதியை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். பிற்காலத்தில் அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க, நீங்கள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணியிருக்கிறீங்க, அவருடைய மானச புத்திரராக இருந்திருக்கிறீங்க, அவருடைய அருளை பெற்றவர், நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ கடுமையான தவம் செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதே பிரம்மானந்தரை பார்த்து கேட்குறாங்க, இவ்வளோ வயதான காலத்துலேயும் இவ்வளோ தவம் செய்யணுமான்னு கேட்குறாங்க. ஆமாம், எனக்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அருள் செஞ்சிருக்கிறார், இருந்தாலும் அந்த அருளை தக்க வச்சுக்கணுன்னா நான் தவம் செஞ்சே ஆகணும். அந்த தவம் என்பது ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபடும். தவம் என்றால் ஒத்த காலில் நிற்கிறது மட்டும் தவம் இல்லை. பல பேருக்கு இந்த தவம் ஒன்று அப்படின்னோடனே அப்படி ஒரு ஐடியா வந்துடும். ஒத்த காலில் நிற்கிறது, தலைகீழ தொங்குறது, அந்த மாதிரி அதுவும் சொல்கிறாங்க. ஆனால் தவம் என்றால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத வந்து தேவையில்லாத விஷயங்களை குறைச்சிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். தவம்னா எளிமை. இப்போ நம்ம ஒரு 10 செட்டு ட்ரெஸ்ஸு வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னா 5 செட்டாக குறைக்கிறது, 5 வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னா 2 செட்டாக குறைக்கிறது. 2 செல்ஃபோன் இருக்கா, தூக்கி போடு, ஒன்று மட்டும் வச்சுக்கோ, இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து அதையும் தூக்கி போட்டுரு. அதுதான் தவம். அதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து இது இல்லாமல், இந்த எக்ஸ்டர்னலாக இதெல்லாம் இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து ஒரு அந்த தைரியம் இருக்கா, அது தவம், அதுவும் தவம். இப்போ தவம் என்பது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாறுபடுகிறது. எப்படியோ தவம் என்பது வேணும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நரேந்திரனுடைய வாழ்க்கையிலே ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சுவாமி விவேகானந்தர் முதல் முறையாக நரேந்திரனை பார்க்குறார். நரேந்திரனை தொட்டுட்டு என்ன சொல்கிறார், நீ தான் அந்த ரிஷி, வானத்திலேருந்து வந்த ரிஷி அப்படிங்கிறார். நரேந்திரன் வந்து அலறார், இல்லை நான் வந்து கல்கட்டாலேருந்து வந்திருக்கேன், எங்கள் அப்பா வந்து வக்கீலாக இருக்கார், என் பேர் நரேந்திரன் அப்படிங்கிறாரு. ஆனால் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் என்ன சொல்கிறாரு, நீ அந்த பரம்பொருள், அந்த ரிஷி நிலை, நான் உன்னை அங்கே பார்த்துருக்கேன், உனக்காக நான் காத்துட்ருக்கேன் இவ்வளோ நாளாக, ஏன் இவ்வளோ லேட்டாக வர்ற அப்படிங்கிறார். அப்போ பாருங்கள், அந்த நிலையில் அந்த நரேந்திரனால் அந்த ஒரு நிலையை அவர் புரிஞ்சிக்க முடியலை. பிற்காலத்தில் தன்னை தவம் செய்து என்ன பண்ணுறாரு, அந்த நிலைக்கு வர்றாரு. அப்போது அதே நரேந்திரனும் கேட்குறாரு, நான் இந்த உலக வாழ்க்கையில் வேண்டாம், இந்த ஆக்டிவிட்டியெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம், நான் வந்து 3 நாளைக்கு சாப்பிடாம கொள்ளாமல் இருந்து தவத்திலே இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கேட்குறாரு, இவ்வளோ பெரிய சுயநலவாதியா நீயே அப்படின்னு கேட்குறாரு. அது என்ன சுயநலம்? தவம் செய்கிறேன்னு சொன்னார், இவ்வளோ பெரிய சுயநலவாதியாக இருப்பேன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படிங்கிறார். ஏன்னா நீ அம்பிகையின் காரியத்திற்காக வந்தவன், அந்த அம்பிகையின் காரியத்தை செய்து முடி, அது வரைக்கும் அந்த சாவி பூட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது, என்னிடம் இருக்கிறது, வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வா, கையில் கொடுத்துட்றேன் அப்படிங்கிறாரு. முடிச்சுட்டு வரும்பொழுது அதே மாதிரி கொடுத்துட்றாரு. சுவாமிஜி சொல்கிறார், எல்லாம் முடிஞ்சது, அவரே கூப்பிட்றாரு, ஒருத்தரை கூப்பிட்டு பஞ்சாங்கத்தை எடுத்துகிட்டு வா, டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு, இந்த நாள் இந்த நிமிஷத்தில் இந்த உலகத்தை விட்டு நான் போயிடுவேன் சொல்கிறார். ஏன்னா வந்த வேலை முடிஞ்சது. அவர்களுக்கு தெரியும், மகான்கள் வருகிறார்கள், ஒரு காரியத்திற்காக வருகிறார்கள், வேலை முடிஞ்சவுடனே போயிடுறாங்க. இப்போ எங்கே வரட்டும், விஸ்வரூப தரிசனம். திவ்ய சக்ஷு அப்படின்னா உலகத்தை நம்ம பார்க்கக்கூடிய விதம், வெறுப்பு இல்லாமல் உலகத்தை பார்க்கிறது. விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்னா இந்த உலகம் அனைத்தும் பகவானால் நிறைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். சரி, அதி அத்புதம் ஹரேஹே, அந்த ஹரியினுடைய அற்புதமான அந்த உருவத்தை பார்த்ததுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சு, விஸ்மயா மே விஸ்மயா, எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. அது எப்படிப்பட்ட ஆச்சரியம், மகான், அதுக்கு ஒரு அட்ஜெக்டிவ் கொடுக்குறாங்க. விஸ்மயத்துக்கு மகான் விஸ்மயா, மிகப்பெரிய விஸ்மயா, மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை எனக்கு கொடுக்கிறது. அர்ஜுனனுக்கு இந்த ஒரு நிலை வந்தது.
முதல்ல அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கும் பொழுது என்ன வந்தது? அவருக்கு ஆச்சரியம் வந்தது. அதற்கப்புறமா பயப்பட்டார். அந்த நிலையை பார்த்ததுக்கப்புறம் பயப்பட்டார். 3வது நிலை வரும் பொழுது பக்தியாக வந்துச்சு. இதை நீங்கள் 11th சாப்டரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸ்லோகா நம்பர் 11 11வது அத்தியாயம் 11வது ஸ்லோகத்தில் பாருங்கள், இந்த ஆச்சரியம் அப்படிங்கிற விஷயம் அங்கே குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதே நிலை அர்ஜுனனுக்கும் வந்திருக்கிறது. ஹிருஷ்யாமி அப்படின்னா மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதை நினச்சி என்ன பண்ணுறேன்? மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எப்படி? புனகா புனகா, மீண்டும் மீண்டும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உபதேசத்தை கேட்கணும், அவருடைய தரிசனத்தை பார்க்கும் பொழுது மனசில் மகிழ்ச்சி வருகிறது. இப்போ விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்னா இன்னொரு விதத்தில் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சகுன பிரம்ம உபாசனா. 2 விதமான உபாசனை இருக்கிறது. ஒன்று நிர்குண பிரம்மம், இன்னொன்று சகுன பிரம்மம். நிர்குண பிரம்மம் என்றால் உருவம் இல்லாத ஒரு நிலை, அது ஓம்காரம் அல்லது உருவம் இல்லாத ஒரு நிலையை தியானம் பண்ணுறது. சகுன பிரம்மம் அப்படின்னா நமக்கு பிடிச்ச பகவான், நமக்கு பிடிச்சது ராமர், கிருஷ்ணர், கணபதி, முருகன், அம்பிகை, இப்படி ஏதாவது ஒரு உருவத்தில் அந்த இறைவனை வணங்குறதுக்கு பேர் சகுன பிரம்மம். விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படிங்கிறது சகுன பிரம்மத்தை நம்ம சரியாக உபாசனை பண்ணோம்னா அதுவே அடுத்த நிலையான நிர்குண உபாசனைக்கு நம்மை எடுத்து செல்லும் அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்றைய ஸ்லோகம் தச்ச சம்ஸ்மிருத்திய ரூபம் அத்யத்புதம் ஹரேஹே விஸ்மயோ மே மகான் ராஜன் ஹிருஷ்யாமி ச புனः புனः. ஹே ராஜன், ஹரேஹே அதி அத்புதம் ரூபம் சம்ஸ்மிருத்திய மே மகான் விஸ்மயः ஹிருஷ்யாமி ச புனः புனः. அதாவது அவர் பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை நினச்சி பார்த்து நான் மீண்டும் மீண்டும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகம் 78வது ஸ்லோகம் அடுத்த வாரத்தில் கடைசி ஸ்லோகம், பகவத்கீதையினுடைய கடைசி ஸ்லோகம் அடுத்த வாரம். ஸோ இந்த வாரத்தில் ஒரு முக்கியமான செலிப்ரேஷன் வந்துச்சு. சூப்பர் சொல்லிட்டாங்க. விநாயகர் சதுர்த்தி. விநாயகர்னாலே நமக்கு எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் இருக்குது. குழந்தைகள்லேருந்து தாத்தா பாட்டி வரைக்கும் எல்லாருக்கும் பிள்ளையார் அப்படி உருவத்தை நினச்ச உடனே குழந்தைகளுக்கு குதூகலம் ஆகிடும். பிள்ளையாரோட உருவத்தை பார்க்கணும். ஏன்னா அவர் சாதாரணமாக இல்லை, நம்மளை மாதிரி சாதாரணமாக கிடையாது. பெரிய வயிறு, பெரிய காது, முன்னாடி தும்பிக்கை இருக்குது. ஒரு வித்தியாசமாக உருவம் இருக்கிறதுனால ரொம்ப நமக்கு ஒரு குதூகலத்தை கொடுக்குது. விநாயகர் சதுர்த்தி இதெல்லாம் செலிப்ரேஷன்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில், நம்முடைய இந்து சம்பிரதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நிகழ்வுகள். இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி நமக்கு என்ன ஒரு மெசேஜை கொடுக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி, விநாயகர் வழிபாடை பற்றி ரிக்வேதத்திலிருந்து நம்ம பார்க்கலாம். அதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்குது. ரிக்வேதத்திலே இதுக்கு விநாயகரை பற்றிய செய்திகள்லாம் இருக்குது. அதுக்கு காலங்காலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வழிபாடு விநாயகரோட வழிபாடு. இது 18th centuryயில் தான் அந்த விநாயகர் சதுர்த்தி வழிபாடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டு வருது. இந்தியா முழுவதுமே இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி அப்படிங்கிறது சிறப்பாக கொண்டாடிட்டு வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும், என்னெல்லாம் செய்வீங்க? என்ன சுவாமி, கொழுக்கட்டையெல்லாம் செய்வோம், இதையெல்லாமா சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம்? என்னெல்லாம் செய்யணும்? ஸ்லோகம் சொல்லணும். சூப்பர். விநாயகருடைய ஸ்லோகம் சொல்லணும், விநாயகரை நினச்சி பிரார்த்தனை பண்ணணும், விநாயகருக்கு பூஜை பண்ணணும், விநாயகருக்காக தோப்புக்கரணம் போடணும், தலையில் கொட்டிக்கணும், இதெல்லாம் செய்யணும். அப்புறம் விநாயகர் சதுர்த்தி அப்படிங்கிற விழா மூலமாக நம்முடைய உறவுக்காரர்கள் எல்லாரையும் போய் பார்த்து பேசி, அன்போடு பேசி, அவர்களுக்கு முடிஞ்ச உதவிகளாக செஞ்சு எல்லாரையும் இறைவனாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிற தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கணும். சரி, அந்த விநாயகர் சதுர்த்தி விஷயமாக ஒன்று ரெண்டு நிகழ்ச்சிகளை சொல்கிறேன். ஒரு முறை என்னாச்சு, ஒரு அசுரன் இருந்தான். அந்த அசுரன் தவம் செஞ்சான். யாராக இருந்தாலும் தவம் செஞ்சால் தான் அதுக்குரிய பலன் கிடைக்கும். நம்ம எல்லோரும் படிச்சிருக்கிறோம். நல்லவங்களும் தவம் செஞ்சுருக்கிறாங்க, கெட்டவங்களும் தவம் செஞ்சுருக்கிறாங்க. துரியோதனனும் தவம் செஞ்சுருக்கிறான், ஸ்ரீராமனும் தவம் செஞ்சுருக்கிறார்.
அப்போ அந்த அசுரன் வந்து தவம் செய்கிறான், பகவானை நோக்கி தவம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான். அப்போ பகவான் அவன் முன்னாடி தோன்றி, சிவபெருமான் முன்னாடி தோன்றி வரம் கொடுக்குறார். நீ ரொம்ப நாளாக தவம் செஞ்சுருக்கிற, உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்குறார். என்ன வர வேணும்னு கேட்குறார். அவன் சொல்கிறான், நான் வந்து யாரை நான் பார்க்குறேனோ கண்ணில் பார்த்தாலே என்னுடைய கண்ணிலேருந்து தீ பொறி பறக்கணும், அவங்கெல்லாம் உடனே பஸ்மமாகணும் அப்படிங்கிறான். அனலை கக்குவேன், அனலை வந்து நான் வெளிப்படுத்துவேன், அவர்கள் உடனே வந்து இறந்து போகணும் அப்படிங்கிறான். இவ்வளோ இதுக்காக தவம் பண்ணேன், இதுக்காக இத்தனை வருஷம் கடும் தவம் பண்ணேன் அப்படிங்கிறார். இதெல்லாம் வேண்டாம், நல்ல விஷயம் ஏதாவது கேளு அப்படிங்க. இல்லை இல்லை, எனக்கு அதுதான் வேணும் அப்படிங்கிறான். சரி, நீ கேட்குற, நீ தவம் செஞ்சுருக்கிற, தந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான், கொடுத்துட்டார். அன்றிலிருந்து என்ன பண்ணுவான், யாராவது அவருக்கு பிடிக்காதவங்க வந்துட்டாங்க உடனே அனலை கக்கிடுவார், அவங்க உடனே இறந்து போயிடுவாங்க. இல்லை யார்கிட்டாவது வம்புழுக்கணுமா உடனே வந்து சேட்டை பண்ணுவான், அவங்களுக்கு தொந்தரவு பண்ணுவான், அனலை கக்குவான், இறந்து போயிடுவார். இப்படியே போயிட்டுருக்கு. அன்றிலேருந்து அவருக்கு என்ன பேர் வந்துச்சு, அனலாசுரன்னு பேர். சாதாரணமாக இருந்த அசுரன் இப்போ என்ன ஆகிட்டார், அனலாசுரனாக ஆகிட்டார். அனலாசுரனாக இருந்து எல்லாருக்கும் தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருக்கார், பூமியில் இருக்க எல்லாருக்கும் கஷ்டம் கொடுக்குறார். எல்லாரும் போய் மறுபடியும் போய் பகவான்கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க. நீங்கள் தான் அவனுக்கு வரம் கொடுத்தீங்க, அவன் எல்லாத்தையும் பாடாப்படுத்தி எடுக்கிறான், எல்லாரையும் பாடாப்படுத்தி எடுக்கிறான், நீங்கள் தான் அவனுக்கு புத்திமதி சொல்லணும். பகவான் என்ன பண்ணார், தன்னுடைய பிள்ளையான விநாயகரை கூப்பிட்டு, நீ போய் பார்த்துட்டு வா, அது என்னென்னு பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பி வைக்கிறார். விநாயகர் வர்றார். அனலாசுரன்ட்ட 2 பேருக்கும் சண்டை நடக்குது, 2 பேருக்கும் பயங்கரமான யுத்தம் நடக்குது. விநாயகர் வந்து மிகப்பெரிய உருவம் எடுக்கிறார், அந்த அசுரனும் மிகப்பெரிய உருவம் எடுக்கிறான். விநாயகர் எப்படியெல்லாம் சண்டை போடுறாரோ அதுக்கு ஈக்குவலாக அந்த அசுரனும் சண்டை போடுறான். 2 பேருக்கு இடையில் சண்டை நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஒரு கட்டத்தில் விநாயகர் என்ன பண்ணுறார், மிகப்பெரிய உருவம் எடுக்கிறார். அவன் நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய உருவம் எடுக்கிறார். இவனால் அந்த அளவுக்குலாம் எடுக்க முடியல. அவ்வளோ பெரிய உருவமாக இருக்கும் பொழுது இந்த அசுரனை பார்க்கும்பொழுது கொசு மாதிரி நிற்கிறான். அப்படின்னா பார்த்துங்க, அப்போ எவ்வளோ பெரிய உருவம் எடுத்திருக்கார் விநாயகர். கொசு மாதிரி இருக்கிறான், பிடிச்சி வாய்க்கில் போட்டார். அனலாசுரனை பிடிச்சி கொசு மாதிரி இருக்கான்னு பிடிச்சி வாய்க்கில் போட்டார். வாய்க்கில் போட்டோன்னா நேராக வயிற்றுக்குள்ளே உள்ளே போனான். உள்ளே போனாலும் உள்ளே போயிட்டு அனலை கக்கிக்கிட்டே இருக்கிறான். அவன் தான் அனலாசுரன் ஆச்சு. அனலை வந்து வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறான். விநாயகருக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது. இப்போ என்னாச்சு, வயிற்றுக்குள்ளே போயிட்டு அனல் இருக்கிறதுனால விநாயகருக்கு தொந்தரவாக இருக்குது. இப்போ எல்லோரும் வர்றாங்க, கங்கை நீரை கொண்டு வந்து அபிஷேகம் பண்ணுறாங்க. எப்படியாவது குளிர்ச்சி ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபிஷேகம் பண்ணுறாங்க. அவருடைய அப்பா வர்றார், சிவபெருமான் வர்றார், தன்னிடம் இருந்தால் இந்த பாம்பை எடுத்து போடுறாரு, அப்படியாவது குளிர்ச்சி ஆகட்டும் அப்படின்னு பார்க்குறாரு. அவருடைய திருமால் வர்றாரு, மகாவிஷ்ணு தாமரை பூவாக எடுத்து போடுறாங்க, அப்படியும் ஒன்றும் நடக்கலை. நிறைய மக்கள்லாம் அந்த தேவக்கன்னிகள்லாம் வந்து விசிறிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, என்னென்னமோ செய்து பார்க்குறாங்க. அவருடைய துன்பம் வந்து நீங்கின மாதிரி தெரியல, அப்படியே போயிட்டுருக்குது. அப்போ அந்த வழியாக ஒரு குரூப் வந்து வேதம் சொல்லிக்கிட்டே பூஜை பண்ணுறதுக்காக போகிறாங்க. கையில் பூஜை பொருள்லாம் வச்சுருக்குறாங்க. அப்போ அவங்க பூஜை பொருளோடு சேர்த்து கொஞ்சம் அருகம்புல் வச்சுருக்குறாங்க. அப்போ அவங்க கேட்குறாங்க, என்ன பிரச்சனை, விநாயகருக்கு இவங்க நாங்கள்லாம் செய்துட்ருக்கோம், அவருக்குன்னு அந்த கஷ்டம் தெரியல, அப்படி எங்ககிட்ட ஒன்றும் கொடுக்குறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, இந்த அருகம்புல் தான் இருக்குது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிக்குள்ளே அருகம்புல்லை கொடுக்குறாங்க. விநாயகருக்கு அந்த அருகம்புல் கொடுத்தவொடனே என்னாச்சு, எல்லாம் சாந்தமாயிடுச்சு, எல்லாம் வந்து சாந்தமாகுது. அன்றிலிருந்து தான் இந்த அருகம்புல் என்பது விநாயகருடைய வழிபாட்டில் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. அருகம்புல் வழிபாட்டில் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு பின்னாடி சின்ன ஒரு கதை தான். இந்த கதைக்கு பின்னாடி ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது. என்ன அப்படின்னா, சின்ன பொருளாக இருந்தாலும் அருகம்புல் ஒரு சின்ன பொருள், அதுவும் ஒரு மகத்துவம் வாய்ந்தது. எதையும் யாரையும் தாழ்த்தி பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயம், யாரையும் ரொம்ப குறைச்சி மதிப்போட்டுவிடக்கூடாது, அவர்களுக்குள்ளும் பகவானுடைய அனுகிரகம் இருக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லி கொடுக்குறார் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இது விநாயகர் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு விஷயம், அனலாசுரன் அப்படிங்கிற அசுரன் மூலமாக. இன்னொரு சம்பவம், ஒரு முறை குபேரன் யார், செல்வத்துக்கெல்லாம் அதிபதி குபேரன், நமக்கெல்லாம் பணம் சப்ளை பண்ணுறவர் அவர் தான் குபேரன். அவர் ஒரு நாள் யோசனை பண்ணார், நான் தான் வந்து செல்வத்துக்கு அதிபதி, என்கிட்ட தான் நிறைய ராஜ்யம் இருக்குது, பணம் இருக்குது, நான் வந்து எல்லாருக்கும் விருந்து வைப்பேன். சாதாரண மக்களுக்கு விருந்து வச்சா யாருக்கும் தெரியாது, நான் பகவானுக்கே விருந்து வைக்க போகிறேன். யாருக்கு, கைலாசபதிக்கு, யார்,
சிவபெருமான் பார்வதியெல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு வந்து அவங்களெலாம் விருந்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி வச்சாதான் நான் பணக்காரங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ணார், நேராக போயிட்டு இன்விடேஷன் கொடுத்தார். யாருக்கு? சிவபெருமானுக்கு இன்விடேஷன், என்னுடைய விருந்துக்கு நீங்கள்லாம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு. சிவபெருமான் சொன்னார், எனக்கு கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் வேலையெல்லாம் இருக்குது, நீ வந்து என் பையனை விநாயகரை கூப்பிட்டு போ, அவனுக்கு போய் சாப்பாடு போட்டு சரியாக போயிடும், அவனை அனுப்பி வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். விநாயகரை அவர் பார்த்தார், இவன் சின்ன பையனாக இருக்கான், பொடி பையனாக இருக்கிறான், இவன் எவ்வளோ சாப்பிட்டுட போகிறான், சரி வா அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டு போகிறார். யார்? குபேரன். போயிட்டு விநாயகரை உட்கார வச்சாங்க, இலை போட்டாங்க, எல்லா பதார்த்தங்களும் எடுத்து வைக்கிறாங்க. சின்ன பையனாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. வச்சு முடிச்சுட்டு அப்படி திரும்பி பார்க்குறாங்க, இலையில் ஒன்றுமே இல்லை, தொடச்ச மாதிரி இருக்குது. என்னடா அது, ரொம்ப பசியாக இருப்பானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நிறையா வைக்கிறாங்க, இலை நிறையா எடுத்து வைக்கிறாங்க. அப்படி போயிட்டு திரும்பி வந்து பார்க்குறாங்க, ஒன்றுமே காணோம், எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டார் விநாயகர். சாப்பிட்டுட்டே இருக்கார். சரி இது பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே இருக்கிற சமைச்சு வச்சுருங்க எல்லா பொருட்களையும் எடுத்துகிட்டு வந்து கொண்டாந்து கொட்டுறாங்க. அந்த இலையில் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. கொட்டி அவங்க சலிச்சு போயிட்டாங்க. எல்லாம் முடிஞ்சது. விநாயகருக்கு பசியே தீரலை. ஏன்பா விருந்துக்கு கூப்பிட்டுட்டு வந்த இலையை போட்டு வச்சுருக்க, ஒன்றுமே கொடுக்கலையே, விருந்துக்கு கூப்பிட்டு வந்த இலை போட்டு வச்சுருக்கிறீங்க, ஒன்றுமே கொடுக்கலையே, நான் ரொம்ப பசியாக இருக்கிறேனே அப்படிங்கிறாரு. இப்போ தான் குபேரனுக்கு புரிஞ்சது, இங்கே என்னவோ நடக்குது, ஏதோ ஒரு குறை இருக்கிறது. ஓடுனா, தலை தெறிக்க ஓடுனான் பகவான்கிட்ட போயிட்டு, சிவபெருமான் காலில் விழுந்தான். பகவானே, ஏதோ ஒரு அபச்சாரம், ஏதோ ஒரு குற்றம் பண்ணியிருக்கிறேன் நான், அது என்னன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் பகவான் சொன்னார், உனக்குள்ள ஒரு அகங்காரம் வந்துச்சு, நான் தான் பெரியவன், நான் தான் செல்வத்துக்கு அதிபதிங்கிற ஒரு அகங்காரம் இருந்துச்சு, அதை வந்து தீர்த்து வைக்கிறதுக்காகத்தான் என்னுடைய விளையாடல் இது. அதனால் நீ கணபதிக்கு போய் அவர் திருப்தி ஆகிற மாதிரி சாப்பாடு கொடுக்கணுன்னா அன்பாக கைப்பிடி சோறு கொடு, அது போதும் அவருக்கு. நீ நிறையா வண்டியாக கொட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, அன்பாக ஒரு கைப்பிடி சோறு கொடு, அதுவே போதுமானது, போயிட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பி வைக்கிறார். நேராக வர்றார், விநாயகர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறார். கேட்டுட்டு அன்பாக ஒரு கைப்பிடி சோறு கொடுக்குறார். எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகுது. இதெல்லாம் வந்து கதை மூலமாக நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த செலிப்ரேஷன் நம்ம கொண்டாடுறோம், செலிப்ரேஷன் கொண்டாடும் பொழுது இதெல்லாம் ஞாபகத்துக்குள்ள வச்சுக்கணும். விநாயகர் அப்படிங்கிறது எல்லா சக்திகளின் உருவமானவர். அவரை நினைச்சு எந்த காரியத்தை செஞ்சாலும் நிச்சயமாக விக்னங்களை, தடைகளை நீக்குபவர் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இன்னொரு நிகழ்ச்சி, ஒரு இடத்துல விநாயகர் கோவில் இருந்துச்சு. அந்த கோவிலில் அன்னைக்கு கும்பாபிஷேகம். கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் அப்படின்னா ரொம்ப தடபுடலாக பூஜை நடக்கும், ரொம்ப விரிவாக பூஜை நடந்துகிட்டு இருந்தது. நிறைய பக்தர்கள் நாள் முழுவதும் வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. விநாயகர் எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார். இரவு 8 மணி ஆச்சு, அர்ச்சகர் வந்தார், கதவை சாத்தினார். அப்போ தான் விநாயகர் முடிவு பண்ணார், கதவை சாத்துப்பா, கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு எடுக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு அமைதியாக உட்கார்ந்தார். அது வரைக்கும் நிறைய டிவோட்டிஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, பக்தர்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார். இப்போ கோயில் கதவு சாத்தினதுக்கப்புறம் அமைதியாக உட்கார்ந்துருக்கிறார். அப்போது ஒரு குரல் கேட்குறது, ஏ நண்பா. யாரது? ஏ நண்பா, நான் பேசுகிறது கேட்குதா? யாரது? கதவு பூட்டியிருக்கு, அர்ச்சகர்லாம் போயிட்டாங்க, யார் என்னை கூப்பிட்றது? அது என்ன நண்பான்னு கூப்பிடுதே அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்காரு. நண்பா கீழே பாரு அப்படிங்கிற குரல் வருது. கீழே கவனித்து பார்க்குறாரு. அந்த படி, விநாயகருக்கு அந்த சந்நிதிக்கு போகிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த படி கல் பேசுது. நண்பா மறந்துட்டியா அப்படின்னு கேட்குது. என்ன மறந்துட்டியா? நீ நானும் ஒன்றா தானே இருந்தோம். ஓ அப்படியா, 2 பேரும் ஒன்றா தான் இருந்தோம். இப்போ ஞாபகம் வந்துச்சு, நீ மட்டும் மாலையெல்லாம் போட்டுக்கிற, அலங்காரம் பண்ணிக்கிற, எல்லா பக்தர்களும் உன்னை வந்து வணங்குறாங்க. என்ன பாரு, மிதிச்சுட்டே போகிறாங்க என் மேலே. 2 பேரும் ஒன்றா தான் இருந்தோம், நீ மட்டும் இவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கிற, எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு அந்த கல் பேசுது. அப்போ இந்த விநாயகர் சொல்கிறாரு, ஆமாம் 2 பேரும் ஒன்றா தான் இருந்தோம், கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு அங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னு. நம்ம 2 பேரும் ஒன்றா இருந்தபோது என்ன நடந்துச்சுன்னு யோசிச்சு பாரு. அப்போ நம்ம 2 பேரும் ஒன்றா ஒரே கல்லாக இருந்தோம். இப்போ தச்சர் வந்தார், விநாயகர் சிலை செய்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு கல்லாக உடச்சி பார்த்துட்டே வந்தாங்க.
உன் மேலே வந்து ஒரு அடி அடித்தாங்க, அடித்தோடனே நீ 2ஆக பிளந்துட்ட. ஒரு அடி அடித்தோடனே என்னாச்சு, நீ வந்து 2ஆக சில்லாக பிறந்துட்டோடனே அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க நீ லாய்க்கப்பட மாட்ட. அப்புறம் என் மேலே வந்தாங்க, அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க, ஒரு முறை இல்லை பல முறை அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. நான் எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டேன், எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டேன். அதனால் என்ன செலக்ட் பண்ணாங்க, இந்த விநாயகர் சிலை பண்ணுறதுக்கு செலக்ட் பண்ணாங்க. ஒன்றை வந்து தூக்கி போடலை, ஒன்றையும் வச்சுக்கிட்டாங்க, அந்த கோயிலில் ஒரு படியாக செஞ்சு வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ இதுக்கு பின்னாடி ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது, இந்த பின்னாடி ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது. கல்லாக இருந்தது, ஒரு கல் சிலையாக வழிபடுகிறோம், அதில் இன்னொரு கல்லை படிக்கல்லாக வச்சுருக்கிறோம். அது இங்கே என்ன நடந்துருக்குது அப்படின்னா, அந்த கல்லை உடைக்கும் பொழுது அது ஒரு ஒளியால் தட்டின உடனே அது வந்து சிதறி போச்சு. அதாவது உறுதி இல்லை, மன உறுதி. உறுதி என்பது மன உறுதி, பொறுமை, இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் வேணும். எடுத்தோம் கவுத்தோம் அப்படின்னு இல்லாமல் எந்த ஒரு காரியத்தையும் பொறுமையாக நிதானமாக செய்யணும். இதெல்லாம் இந்த செலிப்ரேஷன் மூலமாக நமக்கு சொல்லி கொடுத்த விஷயங்கள். இந்த செலிப்ரேஷன் விநாயகர் சதுர்த்தி மூலமாக இவ்வளோ தத்துவங்களை நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எளிமையாக ஒரு பூஜை மூலமாக, பூஜை தான் பண்ணுறேன்னு நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு கஷ்டமே இல்லாமல் வாழைப்பழத்தை உரித்து கொடுக்குற மாதிரி இவ்வளோ தத்துவங்களையும் விஷயங்களையும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை நாமளும் தெரிஞ்சுக்கணும், அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும். குழந்தைகளுக்கு கேள்வி கேட்க சொல்லணும், பேரண்ட்ஸ் சொல்லணும், வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கிராண்ட் பேரண்ட்ஸு சொல்லணும், கேள்வி கேட்க சொல்லணும். கேள்வி கேட்டு அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லணும். தெரியலைன்னா நாளைக்கு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்கிறேன்னு சொல்லணும். குழந்தைகளை அதட்டி என்ன பண்ணக்கூடாது, அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. பெரும்பாலான வீடுகளில் குழந்தைங்க கேள்வி கேட்டால் இந்த அப்படி அப்படின்னு மொபைல் ஃபோனை கொடுத்துட்றாங்க. குழந்தைங்க கேள்வி கேட்டால் என்ன தொந்தரவு பண்ணாத, இப்படி இந்த மொபைல் ஃபோனு அப்படி சொல்லக்கூடாது. தெரியலையா, தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணணும், அந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த பண்புகளையும் இந்த கலாச்சாரத்தையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தோடு இன்றைக்கி முடிச்சுக்குவோம். அடுத்த வாரம் பகவத்கீதையினுடைய கடைசி ஸ்லோகம், ஸ்லோகா நம்பர் 78. இன்றைய ஸ்லோகம், தச்ச சம்ஸ்மிருத்திய ரூபம் அத்யத்புதம் ஹரேஹே விஸ்மயோ மே மகான் ராஜன் ஹிருஷ்யாமி ச புனஹா புனஹா. மன்னா, ஹரியின் அந்த அற்புதமான வடிவத்தை எண்ணி எண்ணி எனக்கு பெரும் வியப்பு உண்டாகிறது, நான் மேலும் மேலும் ஆனந்தம் அடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார். அடுத்த வாரம் அடுத்த ஸ்லோகம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.